میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم. جناب اسحاق ڈار صاحب بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ اپنی پارٹی کی بہت میٹنگز میں مصروف ہیں. اس سے پہلے فوزیہ وہاب ہمارے ساتھ تھیں. انہیں تو کافی امید تھی کہ شاید ود آل دا ٹربلز یہ پاس تھرو ہو جائے گا, سیل تھرو کر لے گا. لیکن آج آپ کی جو جماعت کا اجلاس ہوا اس میں نواز شریف صاحب نے تو کیٹیگوریکلی آپ کے قائد نے یہ پوزیشن لے لی ہے کہ RGST نہیں ہوگا, اور باقی بھی جو اس کی مخالف جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کو مینڈیٹ بھی ملا ہے کہ آپ رابطہ کریں. سر آپ وزیر خزانہ رہے ہیں, کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ RGST نہیں لگنا چاہیے؟ نصرت بھائی بات یہ ہے کہ ہم RGST سے کیا ہوگا؟ ریونیو جنریٹ ہوگا, وسائل پاکستان کی آمدنی بڑھے گی. ہم پاکستان کے وسائل کے لیے پرپوزل دے چکے ہیں ٹائم اینڈ اگین کہ اس سے جو ان کا بجٹ ہے, بجٹڈ جو پروجیکٹڈ فگر ہے وہ ہے جی اس سال میں 50 سے 60 ارب اور اگلے سال میں 100 سے 200 ارب. نمبر ایک, ہم نے ان کو کوئی 950 ارب کا پیکج دیا ہے, اور پچھلے 10 سال میں پاکستان کی ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ قریباً 6% گر گئی ہے. 1999 کو کے وقت جب میں فائنانس منسٹر تھا یہ 14.9% کے قریب تھی, آج وہ 9% کے قریب ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر وہی ٹیکس ٹو GDP ریشو آج ہوتی تو آپ کو 800 ارب روپیہ اور ملنا چاہیے تھا اسی سسٹم سے, اور اسی پرسنٹیج کے اوپر. میں انکریز کی بات نہیں کر رہا. ابھی یہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ٹوٹل جو پیکج ہے وہ 100 سے 200 ارب ہے. میاں نواز شریف صاحب نے 10 نومبر کو بڑا تفصیل سے خط لکھا, اور وہ خط جو ہے وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ آپ یہ میئر لیں, ہم آپ کو اپنی فل سپورٹ اشور کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ان حالات میں بھی, اور وہ میئر کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لینے چاہیے. نمبر ایک کہ جی جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں 300 ارب کے لاسز کے لیے فوری طور پہ مینجمنٹ بدلیں, فوری طور پہ وہاں پرو ایکٹیو ایکشن لیں. یہ وقت ہے اس کو آپ لاسز کم کر کے تیار کریں. آپ اگر فیوچر پرائیویٹائزیشن نہیں ہونی ہے تو آپ کو اپنا ٹھیک پرائز ملے گی انشاءاللہ اس وقت. نمبر دو, کرپشن. شوکت ترین صاحب مختلف لوگوں کا کہہ چکے ہیں جی 500 سے 700 ارب ہے پاکستان کے. ٹھیک ہے, VR کے اندر انہوں نے بالکل, اور 400 ارب بھی لے لیں, 300 ارب آپ کے وہ, اور 400 یہ 700 ہو گئے. ہم نے کہا جناب اگر عوام سے ہم RGST دیکھیں, RGST ڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے آپ کے اوپر, میرے اوپر یا ان کے اوپر. اگر ہم وہ چیز کنزیوم کریں گے تو ٹیکس دیں گے. غریب سے غریب بھی وہی دے گا, امیر سے امیر بھی وہی دے گا. اب بات یہ ہے کہ ہم نے کہا جی کم سے کم 100 ارب کا, اس میں سے آپ اپنے اخراجات میں عوام کو دکھائیں کہ ہم 100 ارب کے اپنے اوپر پینفل کٹس لے رہے ہیں, اور پینفل کٹس ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی یہ جو تجاویز ہیں, صرف آخری اگر اجازت دے دیں, صرف آخری. چوتھا ہمارا پرپوزل کیا ہے, وہ آپ پہ شاید خوش ہوں گے کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو are blessed with wealth, جن کے پاس دولت ہے, اب اپنے انہوں نے انہیرٹ کی. ہمارے ملک میں جب کوئی فوت ہوتا ہے اسٹیٹ ڈیوٹی جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے, ہمارے ملک میں گفٹ ٹیکس نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کی انکم ریگولر نہیں, ان کو اگر اساس ہے ان کو بھی پاکستان کے خزانے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور وہ دولت ٹیکس سے ہوتا ہے. دولت ٹیکس پاکستان میں 1999 میں تھا, لیکن بعد میں آ کے انہوں نے کر دیا. لیکن ایک چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, جو کہ یہ آپ کی جماعت کا جو ووٹ بینک ہے وہ تاجروں کے اوپر ہے, صنعت کاروں کے اوپر ہے, ایسے لوگ ہیں جو کہ دھندے والے لوگ ہیں, اور آپ اس لیے GST نہیں لگانا چاہتے کہ ذرا آپ کی ووٹ بینک کے اوپر بیٹن روڈ, لبرٹی, گجرانوالا, بالکل. لیکن اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس RGST کے علاوہ کوئی اور, باقی جو آپ بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری کہانی ہیں, باتیں ہیں, گفتگو کرنے والی ہے, ٹاکنگ پوائنٹس اچھے, لیکن یہ وائبل نہیں. میری حضور گزارش یہ ہے, میں دونوں دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ آپ امپائر بن جائیں, آپ ایک نیوٹرل ججمنٹ دے دیں کہ کیا ہمیں 50 سے میکسیمم 200 ارب 2-3 سال میں, یا ہمیں ابھی 900 ارب کے لیے کوئی بھی کامن سینس کی بات ہوگی. اور وہ پیسے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے دیکھیں, ایک منٹ ڈاکٹر صاحب, عرض یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی تجاویز جو ہیں وہ غلط ہیں. جی, بات یہ ہے کہ جو میں نے جتنے بھی سارے اکانومسٹ سے بات کی ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار چاہے یہ ریٹ کم ہو جائے, یعنی 2% کر دو, بھلے 0% کر دو, لیکن آپ کی اکانومی کو ڈاکیومنٹڈ تو ہو. کہتے ہیں مقصد یہ ہے. دیکھیں نا, پھر ہم پیکج جب کریں گے, ہمارا بھی یہی پلان تھا کہ اگر ہم پیکج کرتے ہیں, جب ہمارے 800-900 ارب کے اور وسائل آ جائیں گے, اس میں ایک تو وہ چیزیں جس پہ ابھی بہت ڈسپیوٹ ہے, جو کامن مین کہہ رہے ہیں کہ جی اگر دودھ پیکج بھی ہے تو اس پہ نہیں ہونا چاہیے, there's a lot of controversies. ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کنفرم کر لیں. میں نے گورنمنٹ کو پوچھا کہ جی آپ دوائیاں جو ہیں آپ لائف سیونگ کر رہے ہیں, آپ کے لیے پیراسیٹامول ہو سکتی ہے, کسی اور بیچارے کے لیے کینسر کی دوا جو ہے امپورٹڈ ہے وہ لائف سیونگ ہو سکتی ہے. ہم نے کہا دوائیوں کو نکالتے ہیں فائنانس کمیٹی میں. اب
पूछा जनाब दवाइयों के लिए आपने क्या प्रोजेक्ट किया, कितने पैसे आएंगे, ताकि अगर 2-3 अरब है तो इसको छोड़ते हैं, उनके पास वर्किंग नहीं है। ये सिर्फ IM की डिक्टेशन पे हो रहा है, और जो ये काम होगा उसके बाद हम सब भूल जाएंगे। मैंने दौलत टैक्स का जो मैंने जून बजट में प्रपोजल मेरा था, माइनॉरिटी मोशन था, उसमें मुझे सेनेट के फ्लोर के ऊपर वादा हुआ है कि हम इसको जनाब बैठ के आपके साथ इसको लगाएंगे, वो मुझे भी देना पड़ेगा, वो हफीज शेख साहब को भी देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। पता है उनका तो बेस ही गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, दौलतमंद भी है सारे, तो फिर वो क्या वजह है कि वो फिर आप समझते हैं कि वो दौलत टैक्स लगाने के ऊपर कम से कम एलीट क्लास को तो सारी को देना पड़ेगा, क्योंकि एक थ्रेश होल्ड होगी, एक घर होगा उसमें एग्जम्प्ट, उसमें से 20, 30, 50 लाख जो आपके मूवेबल है उसके अलावा हर एक को देना पड़ेगा, और वो आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। अगर रेवेन्यू मिलता है हम इनमें से दवाइयों जैसी चीजें निकाल सकते हैं, रिफॉर्म के अगेंस्ट कोई नहीं है। और वही आपकी बात, फिर हम 15 को 10% भी सोच सकते हैं, यानी डॉक्यूमेंट भी हो जाए, दोनों कम हो जाए, हम इसके खिलाफ नहीं है। साहब गुजारिश ये है कि आप एक बहुत मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के वजीर खजाना थे, एटमी जब हमने धमाके किए, इस वक्त से ज्यादा मुश्किल था जी, आपको याद है जी, मुझे अच्छी तरह याद है। और आप उस वक्त पाकिस्तान को कहा जाता था, अभी रिसेंटली हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा है कि पाकिस्तान वाज मोस्ट सैंक्शनड कंट्री। जी जी जी, ठीक है ना सर जी, वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब ये कि सैंक्शंस कंट्री होते हुए और हमारे अपने वसाइल को देखते हुए, चूंकि आप वजीर खजाना हैं और आप एक फेयर आदमी हैं, मैं इस वजह से कह रहा हूं, आप क्या महसूस नहीं करते अगर IMF के अंदर एक लॉन्ग टर्म आपकी हुकूमत, यानी पाकिस्तान की हुकूमत, ये छोड़ दें कि कौन है XYZ, आप हैं पीपल्स पार्टी, आपने कमिटमेंट दी हम लगाएंगे, अब आप वो कमिटमेंट पूरी नहीं करते, आपको ट्रांस नहीं मिलता, आप इंटरनेशनली आइसोलेट हो गए। ये फिर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जैसे आपने कहा। मैं समझता हूं कि जो भी टीम जाती है कमिटमेंट करने के लिए, सबसे पहले उन्हें पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का ख्याल रखना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे ऊपर आप अपनी रिपोर्ट्स निकाल लें, मुझे डिक्टेट कराने की कोशिश की कि 8 रुपये पाकिस्तान का रुपए को डिवैल्यू करो, आप यूटिलिटीज प्राइसेस बढ़ाओ, मैंने वॉकआउट किया, हम दी ओनली फाइनेंस मिनिस्टर दोनों 99 दिसंबर में, और हमने उन चीजों को नहीं माना। देखिए हमारे अपने, हाँ वो ये कहने में हक पे जाना है कि आप अपने रेवेन्यू को, इसका मैंने जैसे इसका रिजल्ट किया RGST, आप 200 अरब बढ़ाएं, आप 300 अरब बढ़ाएं, डॉक्यूमेंट करें, जैसे आपने कहा, ये दोनों चीजें अचीवेबल हैं, होनी चाहिए। लेकिन आप गरीब को जितना प्रोटेक्ट कर सकते करें, अमीर से जितना पैसा निकाल सकते निकाल लें। मैं समझता हूं कि अगर ये पैकेज हो जाए, और अगर मैं इसमें वजीर खजाना, मैं जंप करता इस ऑपोजिशन की ऑफर को, मियां नवाज शरीफ के 10 नवंबर के लेटर को, मैं कहता आए जनाब बैठे, लेट्स मेक अच्छा इकोनॉमी को, और इसके अलावा चले, अगर RGST नहीं है, अल्टरनेट क्या है, कैसे डॉक्यूमेंट, वो तो बता रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट देखिए इसमें आखिर वो बिल्कुल बता रहे हैं, लेकिन उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे, लोग तो कहते हैं कि हमारा बंदा तो लिख ही नहीं सकता, ये लाखों जो दुकानदार है वो कहते हैं जी हमारे पास तो ऐसी, हमें तो बंदा रखना पड़ेगा 20-25 हज़ार रुपए का। नहीं देखें जी, वो तो फिर कभी भी तैयार नहीं होंगे। मैं उस आर्गुमेंट मैं बाय नहीं करता, ना ही हुकूमत बाय करना। कैसे उनको लाना पड़ेगा? देखें ना, उसमें उन्होंने एक थ्रेश होल्ड दिया ना कि ये एग्जम्पशन लिमिट होगी 75 लाख की, 75 लाख की। तो अगर इससे उसका बड़ा है तो वो अगर खुद नहीं लिख सकता तो अकाउंटेंट रखे ना वो। ये आर्गुमेंट मुझे एक्सेप्टेबल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं डिफरेंट एंगल से कह रहा हूं कि ये हमारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इस पैकेज को करके सिर्फ ये ना हो कि हम इसको, अगर मैं हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, इसको करना फिर सो जाएं, क्योंकि ये IMF की कंडीशनैलिटी है, और उसके बाद हम करने के बाद फिर हमें कोई परवाह नहीं है, करनी पड़ेगी, वो तो होना है। डॉक्टर साहब गुजारिश ये है कि देखें, आज मैं आज पे आ रहा हूं। जी फरमाएं। आज आपके लीडर ने जो ले ली पोजीशन, जी आप डट गए, ऑलरेडी कौमी असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। लेट्स प्रिज्यूम ये हुकूमत जो है, ये IMF को इन्होंने कमिटमेंट तो दे दी ना सर, गलत दी सही दी, मैं कहता हूं गलत दी, आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन सर ये इसके ऊपर ये लिव अप ना कर पाए, तो इनके तो आगे तेरे पागल अच्छी है, तो आप आ गए तो फिर आप पे क्यों एतबार करे IMF? नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझता हूँ उस वक्त हमें ये मानना चाहिए था जी हम 200 अरब से बढ़ाएंगे, 300 अरब से, लेकिन जो टाइमिंग है और जो मेरे थ्योरी है, आप कभी भी उनसे टाइमिंग और उनकी मोड ऑफ आपकी एक्शन क्या होगा वो आपको कभी नहीं मानना चाहिए। वो हमने कमिट कर दिया, अब कर चुके हैं आप। नवंबर 2008 बिल्कुल इसाक डार साहब से नवंबर 2008 से किया है, हमारी गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।